ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतसाधनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् दुर्दैवं ईदृशं विहाजने नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि साहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं
गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्यवा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः ಮತ್ಪ್ರಾಣನಾಥಸ್ತು ಸೈವ ನ ಪರಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 10. ಅಕಾಮಃ ಸರ್ವಕಾಮೋ ವಾ ಮೋಕ್ಷಕಾಮ ಉದಾರದೀಃ तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम. शब्दार्थ. Akama, one who has transcended all material desires. Sarvakama, one who has the sum total of material desires. Va, either. Mokshakam, one who desires liberation. Udaradihi, with broader intelligence. Tivrena, with great force. Bhakti yogena, by devotional service to the Lord. Yajeta, should worship Purusham, the Lord, Param, the Supreme. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಮನುಷ್ಯನ ಇಚ್ಛಾ ಆಸೆಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ರಜಗುಣ ಮತ್ತಿನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ಎಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆಸೆ ಸಮಾನ ರೋಗವಿಲ್ಲ. ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಆಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂದರೂ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಆ ರೋಗ ಹೋಯ್ತು. ಆಸೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಆಸೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಾವೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಆಸೆಗೆ ಕೊನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪೂಜಿಸ್ಬೇಕು? ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಒಳಗೆ ಲೀನ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಪೂಜಿಸ್ರಿ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪೂಜಿಸ್ರಿ. ಚಲೋ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪೂಜಾ. ಉಮಾದೇವಿ ಪೂಜಾ ಚಂದ, ಚಲೋ ಕನ್ಯಾ ಬರೋದು, ಅದು ಬರೋದು. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಡಿ ಬೇಕು, ವರ್ಷಿಪ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಏನು ಆಸೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರ ಯಾರೋ ದೇವಿ ದೇವತಾ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲನೂ ಕೊನೆಗೆ ರೂಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಡಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಇಂಥವು ಯಾವುದು ಆಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. For a liberated person, all the enjoyments listed above are considered to be absolutely useless. ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ, ಏನು ಮಾಡೋದು ತೊಗೊಂಡಿವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಒಂದೇ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತದ ಏನು ಸಿಗ್ತದ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ, ಇಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕಿಂತ ಸುಖಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು? ನಿಜವಾದ ಸುಖನೇ ಅಲ್ಲ ಅದು.
ಆಯ್ತಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಡಿಗೆ ಹೇಳಿ 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 ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶುಕಮುನಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರಿ. ಫೈನಲ್ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಅಕಾಮ. ಅಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಭೌತಿಕ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬೆಸ್ಟ್. ಅಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮ್. ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ಅವರಿಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಕಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕನ್ನುವ ಕಾಮನ ಇರ್ಬೋದು. 3: ಅಕಾಮ, ಸರ್ವಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಕಾಮ. ಉದಾರದಿ ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಆ ಪರಂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಆದರಂಥ ಕೃಷ್ಣ ಅವಂದೇ ಪೂಜಿಸ್ರಿ, ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಕಾಮ ಇದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್, ಸರ್ವಕಾಮ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಕಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರ? ಆ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಫಲ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಫಲದ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧಿನೂ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತದೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅದಪ್ಪ, ಇದು ದೇವರ ಬುದ್ಧಿನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸಿಕ್ತಾ? ಖುಷಿ ಅದ್ಯಾ? ಹಾಂ ಹಾಂ, ಭಾಳ ಚಲೋ, ಭಾಳ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬುದ್ಧಿನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 2 ದಿವಸ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಇದು. 2 ದಿವಸ ಇರ್ತದೆ ಇದು. ಗೋವಿಂದದಾಸರು ಭಾಳ ಚಂದ ಹಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಜನದಲ್ಲಿ. ಈ 4 ಪಂಕ್ತಿ ಅವ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಭಜಹು ರೇ ಮನ ಶ್ರೀನಂದನಂದನ ಅಭಯ ಚರಣರವಿಂದರೇ. दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी तरो ही भव सिंधुरे. शीतआतप बात बरीशन ए दिन जामिनी जागिरे. विफल सेविनो कृपण दुर्जन चपल सुखल भलागिरे. ये धन यौवन पुत्र परिजन इतके याच परतीतिरे. कामल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीतिरे. श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे. पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाषी रे. ಭಾಳ ಸುಂದರ ಭಜನದ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದದಾಸರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಈ ಧನ ಎಲ್ಲನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ದೊಡ್ಡದದ. ಈ ಧನ ಯೌವನ ಪುತ್ರ ಪರಿಜನ 2 ದಿವಸದಿವಲ್ಲ. ಧನ ಅದ, ಯೌವನ್ ಆಗಲೇ ಅಜ್ಜ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ನನಗೆ. ಅದು ಧನ ಇದು ಯೌವನ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬುಡ್ಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ರಿ. ಈ ಧನ ಯೌವನ ಪುತ್ರ ಪರಿಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಇದು 2 ದಿವಸದ್ವಲ್ಲ. ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ? ಕಾಮಲ ದಲ ಜಲ ಜೀವನ ತಲ ಮಲ. ಕಮಲ್ ಹೂ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಲ ಜಲ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರದ, ಕಮಲ್ ಹೂ ಆಗ್ಲಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಗಾಳಿಗೆ. ಆ ದಲ ಜಲ ಯಾವಾಗೋ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹಂಗಿವೆಲ್ಲ ಈ ಧನ ಯೌವನ ಪುತ್ರ ಪರಿಜನ ಇತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಚ ಪರತೀತಿರೇ. ಕಾಮಲ ದಲ ಜಲ ಜೀವನ ತಲ ಮಲ ಭಜಹು ಹರಿಪದ ನೀತಿರೇ.
ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರರಿ. ಇವು ಟೆಂಪರರಿ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ ಇದನ್ನು. ಟೆಂಪರರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು? ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೃಪಾದವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಸರೆಂಡರ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣಾಗ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ರಿ ಅದು ನಡೀತೈತಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. ಹಂಗಾರೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಯಾರು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಏನಾರ ಕೊಟ್ಟಾರಂದರೂ ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡೋರು? ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನದ? ಎಲ್ಲರೂ ಪರತಂತ್ರನೇ ಅವರು, ಯಾರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಹಂಗಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಂಗಾರ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವೆದರ್ he be full of material desires, without any material desires, or desiring liberation, must by all means worship the supreme whole, the personality of Godhead. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಬರೆದರಲ್ಲಿ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನ, ಯಾರ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಕಾಮಸ್ತಸ್ತೆ ಹೃತಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬದ್ಧಂತಿ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ. ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಇರಲಿ. ಆರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಯಾರ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಚಲೋ ಅದ, ಬ್ರಾಡರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರ? ಪೂರ್ಣ ಭೌತಿಕ ಆಸೆಯನ್ನು ತುಂಬಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವೂ ಇರ್ಬೋದು, ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆರ ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಸ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆರ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 3 ಪುರುಷ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 3 ಪುರುಷ ಯಾವ ಪುರುಷವು? ಕ್ಷರ, ಅಕ್ಷರ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಅರ್ಥ, ಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಪತ್ನಿ ಆದವರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿವಿ ಈಗ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷರ ಅಂತಾರೆ. ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಯಾರದ ಪತ್ನಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಕ್ಷರ. ಕ್ಷರ ಪತ್ನಿ ಆಗೋದು, ಅಕ್ಷರ ಪತ್ನಿ ಆಗೋದು. ಓಹೋ, 2 ಅಕ್ಷರ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ. ಈ ಕ್ಷರ ಆದವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇದ್ದಾರಂತ. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೈಲಲ್ಲಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಜೈಲ್ ಅಂತದ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 100 ಇದ್ದಾರೋ 200 ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. 100 200 ಇಟ್ಕೋರಿ, 500 ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈ ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಊರು ಹೊರಗೆ, ಸಬ್ ಜೈಲ್ ಹೊರಗೆ ತುಂಬಿ 10 ಲಕ್ಷ 15 ಲಕ್ಷ ಜನ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮೇಜರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ, ಮೈನರ್ ಸಣ್ಣ ಪೋರ್ಷನ್. ಅದರಂಗೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮೇಜರ್ ಎಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ, ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಪತ್ನಿ ಆಗಲಾರದವ್ರು, ಪತ್ನಿ ಆದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ನಾಗ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣಂತ. It is he only who can award liberation to the impersonalist by absorbing
such aspiration in the Brahma Jyoti, the bodily rays of the Lord. ಫೈನಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋನು ಯಾರು? ಕೃಷ್ಣನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಮುಕುಂದ. ಯಾರು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋವ ಭಗವಂತನೇ. ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡೋವಂಗ ಮುಕುಂದ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇನು ಮೋಕ್ಷದ, ಅದು ಹೇಳಿನಿಗಾಗಲೇ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಲಿಬರೇಷನ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. The Brahma Jyoti is not separate from the Lord, as the glowing sun rays is not independent of the sun disk. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಶರೀರದಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಯೋತಿಗ ಭಗವಂತಗ ಇನ್ನು ಭೇದ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ, ಸೂರ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ, ಅದು ಸೂರ್ಯನೇ ಅದು. Therefore, one who desires to merge into the supreme Brahman, impersonal Brahma Jyoti, must also worship the Lord by Bhakti Yoga as recommended herein in the Srimad Bhagavatam. Bhakti Yoga is especially stressed here as the means of all perfection. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸಫಲತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಗ್ತದೆ. In the previous chapter, it has been stated that Bhakti Yoga is the ultimate goal of both Karma Yoga and Jnana Yoga. And in the same way, in this chapter, it is emphatically declared that Bhakti Yoga is the ultimate goal of the different varieties of worship of the different demigods. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಆಗಲಿ ಕಡಿಕ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಜಾಬ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಾಡ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಪ್ಪ. ಆ ಫಲ ಬಂದಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ, ಫಲ ಬಂದಿದ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಅರ್ಥ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸದ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಇವನು ಕೇಳೋದು ಓದೋದು ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೀಗ? ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಕರ್ಮ ಆಗಲಿ ಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿ ಫೈನಲಿ ಬರುವುದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ thus being the supreme means of self-realization is recommended herein. Everyone must therefore seriously take up the methods of bhakti yoga, even though one aspires for material enjoyment or liberation from material bondage. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಎಂಥವರೇ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೂ ಬೊಗ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅದ, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಆಲ್ ರೈಟ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ರಿ.
ಇದು ನಾವು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸವೈ ಪುಂಸಾಂ ಪರೋ ಧರ್ಮೋ ಯಥೋ ಭಕ್ತಿರ್ ಅಧೋಕ್ಷಜೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸುಪ್ರೀಮ್ ರಿಲಿಜನ್ ಪರೋ ಧರ್ಮ. ಪರೋ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಮ್, ಧರ್ಮ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಯಥೋ ಭಕ್ತಿರ್ ಅಧೋಕ್ಷಜೆ. ಅರ್ಥ, ಅಧೋಕ್ಷಜ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು, ಬಿಯಾಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಸವೈ ಪುಂಸಾಂ ಪರೋ ಧರ್ಮ ಯಥೋ ಭಕ್ತಿರ್ ಅಧೋಕ್ಷಜೆ. ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಅಹೈತುಕ್ಯ. ಅರ್ಥ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರದು. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಇದು. ಅಹೈತುಕ್ಯ ಅಪ್ರತಿಹತ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ನಿಂದಿರಬಾರದು. ಅಹೈತುಕ್ಯ ಅಪ್ರತಿಹತ. ಯಯಾತ್ಮ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧತಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸೋಣಂತಿಲ್ಲ. Akama is one who has no material desires, a living being, naturally being the part and parcel of the Supreme Whole, Purusham Paramam, Purusham Puranam, as his natural function to serve the Supreme Being, just as a part and parcel of the body or limbs. The body are naturally meant to serve the whole body. ಈಗ ಕಾಮ, ಯಾವ ಭೌತಿಕ ಕಾಮನ ಇಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮ ಅಂತಾರೆ. ಆತ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ವಾಂಚಾ ಕಾಮನಾಂ, ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ವಾಂಚಾ ಪ್ರೇಮನಾಂ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ್. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ? ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ? ಭಗವಂತ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ. ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಭಗವಂತಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ. ಅನುಕೂಲಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಶೀಲನನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಸೇವಾ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಪಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಜೀವ ಇರುವುದು ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ 15.7 ಮಮೈವಾಂಶ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ ಮನಸಷ್ಟಾನಿಂದ್ರಿಯಾನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ. ಎಲ್ಲ ಜೀವ ನಂದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್. ಪಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದಿ ಹೋಲ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಈಗ ಕೈ ಅದ, ಇದು ಫಿಂಗರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಈ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು, ಬಾಯ್ದ ಹಾಕಬೇಕು. ಕೈ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಶರೀರದ ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿ, ನಾನೇ ತಿಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ರಸಗುಲ್ಲ ಏನೋ ರಸಮಲೈದ ಜೋರು ನಡೆದದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನಾನೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರಸಮಲೈ ತಗೋರಿ, ರಸಗುಲ್ಲ ತಗೋರಿ, ತೊಗೊಂಡು ನಾನೇ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೈ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತೊಗೊಂಡು ಚಕ್ 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 ಮಾಡಿದರೆ ಕೈಯಾಗ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದ? ಕೈಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಕೈಗೂ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಿಟ್ಟದ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ. ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾವ ಪಾರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ದಿ, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಡೆದದ ಒಳಗೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ವ್ ದಿ ಹೋಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವರು ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದವಾಗಿ. ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅವು ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೂ ಅದ ಈಗ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ದು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕ್ರೂ, ಏನು ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ? ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರ ಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಜಗದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತದ. ವಾಹ್, ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಇದು ಬಟ್ ಅದ ಈಗ ಫಿಂಗರ್ಸ್. ಈ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದ ಈ ಬಾಡಿಗೆ, ಭಾಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಭಾಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆರಿ ಬಟ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಏನು ಕಿಮ್ಮತ್ತು? ಒಗೆಯೋದನ್ನ ತಗಂತ. ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅದವ್ರು ಕಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈ ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾವೆ, ಕಾಲು ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾವೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಗೆಯೋದು, ಅದನ್ನು ನಡೆದು ಒಗೆಯೋದು ತಗಂತ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕಟ್ ಒಗಿರತ್ತಾಗ ಏನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವಿ, ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ವಿ, ಉಪಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೈ, ಆಗಲೇ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ. ಈ ಕೈ ಈ ಶರೀರ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದದೀಗ, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರ, ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೈಗೆ ಹೊಡೆತು ಬಿದ್ದದ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದರಂಗ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರ, ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೈ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಹೊಡೆತು ಬಿದ್ದದ. ಅದರಂಗೆ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಬರೋಬ್ಬರ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದು, ಮತ್ತು ಸೇವಾ. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. Desireless means therefore not to be inert like the stone, but to be conscious of one's actual position and thus desire satisfaction only from the Supreme Lord. Desirelessness ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಆಗಿಬಿಡೋದ? ಕಲ್ಲಿಗೇನು ಇಚ್ಛೆ ಅದ? ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ನಾವು ಆಗಿಬಿಡೋದ? ಇಲ್ಲ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೈರಿಂದ ಮುಕ್ತಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈರ್ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಅದು. ಕಾಮಂ ಚ ದಾಸ್ಯ ನತು ಕಾಮೆ, ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು. ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಲ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ has explained that this desireless as ಭಜನೀಯ ಪರಮ ಪುರುಷ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಸ್ವ ಸುಖತ್ವಂ in his sandarbha. This means that one should feel happy only by experiencing the happiness of the Supreme Lord. ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನಪ್ಪ, ನಾವು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋತಲ್ಲ. ಯಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ ತುಷ್ಟೇ. ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಆಹಾರ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತಾನೇ ಬಂತಲ್ಲ. This institution
of the living being is sometimes manifested even during the conditioned stage of a living being in the material world. And such intuition, this intuition of the living being is sometimes manifested even during the conditioned stage of a living being in the material world. And such intuition is expressed in the manner of altruism, philanthropy, socialism, communism, etc. by the undeveloped mind of less intelligent persons. ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್, ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಬೇಕನ್ನೋದೊಂದು ಅದನ್ನೇ ಅದು ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಒಳಗೆ. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಶಬ್ದ ಮಿಸ್ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬೈ ದಿ ಅನ್ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈ ದಿ ಲೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಮುಂದೆ ಇನ್ ದಿ mundane field, such an outlook of doing good to others in the form of society, community, family, country, or humanity is a partial manifestation of the same original feeling in which a pure living being feels happy by the happiness of the Supreme Lord. ಎಲ್ಲ ಫೈನರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರೂಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ಕುಟುಂಬ ಸೇವಾ, ದೇಶ ಸೇವಾ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದು ಒಂದು ಏನದ ರೂಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಇದು ಅದರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ? of the pure living entity feels happiness by the happiness of the Supreme Lord. ಇಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬದ ಮಂದಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು, ಸಮಾಜದ ಮಂದಿ ಒಳ್ಳೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಆನಂದ ಪಡಿತಾರೆ. Such superb feelings were exhibited by the damsels of Rajabhumi for the happiness of the Lord. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗೋಪೀಸ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸುಖ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಾಗಲಿ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರ ಭಾವನೆ. The gopis loved the Lord without any return. And this is the perfect exhibition of the akama spirit. ತಮಗ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಕೃಷ್ಣಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತದ, ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ, ಅವನು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಇರಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆವಾಗ ಭಕ್ತರ ಪಾದದಾಗಿನ ಧೂಳು ತಂದು ಹಚ್ಚಪ್ಪ, ಅದೇ ನನಗೆ ಅಮೃತಾಂಜನ. ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಕೊಡ್ತಾರ? ತಮ್ಮ ಪಾದದಾಗಿನ ಧೂಳು ಕೃಷ್ಣನ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚೋದಂತ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಬೈದು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುದ್ದಿಗೆ ಐತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಗೋಪಿಯರ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ಪಾದದಾಗಿನ ಧೂಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಕೊಡ್ತೀರಿ? ತಗೋ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಗೋ ಅಂದ. ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಹೋದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಆರಾಮಾದ್ರೆ ಸಾಕಂದ. ಇದು ಭಾಳ ಹೈಯರ್ ವಿಚಾರ ಇದು. ಇದು ಅಕಾಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. Kama spirit or the desire of one's own satisfaction is fully exhibited in the material world. ಕಾಮ, ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಅಕಾಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ವೆರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮ
is fully exhibited in the spiritual world. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಪಾದ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ನಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ನೀವು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲರದು ಅದೇ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಕಾಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇಫ್ there are desires for one's own satisfaction to be free from material miseries. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾನು ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಬೇಕನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಒಳಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಮ ಸ್ಪಿರಿಟೇ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಭಗವಂತನ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. A pure devotee does not want liberation so that he may be relieved from the miseries of life. Even without so-called liberation, a pure devotee is aspirant for the satisfaction of the Lord. ಮೋಕ್ಷ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಈಗರ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪ್ರಾರಂಭನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅದೇನದ ಒಂದಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಅದರಲ್ಲಿ, ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಸುಂದರಿಂ ಕವಿತಂ ವಾ ಜಗದೀಶ ಕಾಮಹೇ ಮಮ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನೀಶ್ವರೇ ಭವತಾತ್ ಭಕ್ತಿರಹೈ ತುಕಿ ತ್ವಯಿ. ಇವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಈ ಧನ ಯೌವನ ಅದಲ್ಲ, ಧನ ಯೌವನ ಪುತ್ರ ಪರಿಜನ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನ ಧನಂ ನ ಜನಂ ನ ಸುಂದರಿ. ನನಗೆ ಧನ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೇಡ, ನ ಸುಂದರಿ, ಸುಂದರ ಹೆಂಡತಿ ಏನೂ ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಏನು ಬೇಕ? ಮೋಕ್ಷನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಮ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನೀಶ್ವರೇ, ಭಗವಂತನ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಪ್ಪ, ಮತ್ತೇನು ಬೇಡ ನನಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆ ಕಾಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್. Even without so-called liberation, a pure devotee is aspirant for the satisfaction of the Lord. ಮೋಕ್ಷನೂ ಬೇಡ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು. Influenced by the Kama spirit, Arjuna declined to fight in the Kurukshetra battlefield because he wanted to save his relatives for his own satisfaction. ಈ ಕಾಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್ದಿಂದನೇ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕತ್ತ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮವರು ಇವರೆಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಲಿ? ಹೊಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬದುಕಲಿ, ಬೇಡ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಕಾಮ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ತನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಆಯ್ತದ ಮುಂದೆ. ಬಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಟಿ, ಹಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಫೈಟ್ ಆನ್ ದಿ instructions of the Lord because he came to his senses and realized that satisfaction of the Lord at the cost of his own satisfaction was his prime duty. ಗೀತೋಪದೇಶ ಕೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ತನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಗಟ್ರ ಬಗೆ ಬಿಡ, ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗಲಿ. ನಷ್ಟಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಮಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷೆ ವಚನಂ ತವ. ನೀ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? Thus he became a kama. This is the perfect stage of a perfect living being. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾದ. ಉದಾರದೀಹಿ means one has a broader outlook
ಓ, ಉದಾರ, ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಪಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವೈಷ್ಣವ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾರದೀಹಿ, ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡರ್ ಔಟ್ಲುಕ್. ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ for material enjoyment worship small demigods, and such intelligence is condemned in Bhagavad Gita. ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ 7.20. The intelligence of one who has lost his senses. One cannot obtain any result from demigod without getting sanction from the Supreme Lord. ಇವರೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಭಗವಂತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಪರತಂತ್ರನೇ, ಯಾರೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರೋ ಒಬ್ಬನೇ, ಏಕಲೇ ಈಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ. ಆರಸಬೃತ್. ಇವ್ರು ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅವ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಕೈಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾನ, ಟೆಂಪಲಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಡಿಸ್ತಾನ. ಆ ಹುಡುಗ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಅವನ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಕೈ ಚೆಕ್. 50,000, 1 ಲಕ್ಷ, 10 ಲಕ್ಷ, 50 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು ಅವ್ರದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ರಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. Therefore, a person with a broader outlook can see that the ultimate authority is the Lord, even for material benefits. Under the circumstances, one with a broader outlook, even with the desire for material enjoyment or for liberation, should take to the worship of the Lord directly. And everyone, whether an akama or sakama or mokshakama, one should worship the Lord with great expedience. Tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. This implies that bhakti yoga may be perfectly administered without any mixture of karma and jnana. As the unmixed sun rays is very forceful and is therefore called ತೀವ್ರ. ಕಾಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ. ಭಾಳ ಚಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು. ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅದ. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಬಿಸಿಲು ಭಾಳ ಆಯ್ತು. ಈಗ ತಲೆ ಕಾಲು ಗೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರೇನ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಅರ್ಥ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮಿಶ್ರಿತ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ತೀವ್ರತೆ ಬರ್ತದೆ. Similarly, unmixed bhakti yoga of hearing, chanting, etc. may be performed by one and all regardless of inner motive. ಅಕಾಮ ಇರಲಿ ಸರ್ವಕಾಮ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೆದಿದ್ದು ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಯಾವುದದು? ಪ್ರಹ್ಲಾದರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ ಇತಿ ಪುಂಸಾರ್ಪಿತ ವೈಷ್ಣವ್ ಭಕ್ತಿಶ್ಚನ್ನವಲಕ್ಷಣ. ಭಕ್ತಿದು 9 ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಒಳಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅದ,
ಹೊರಗೆ 9 ಲಕ್ಷಣ ಬರ್ತದೆ. ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ, ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ 9 ವಿಧಾನ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಯಾರಪ್ಪ, ಇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇರಲಿ, ಅಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಕಾಮ ಉದಾರದಿ ತೀವ್ರೇನ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಈಗ ಸಕಾಮ ಇದ್ದರೂ ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಮಾಡ್ರಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಫಲ ಸಿಕ್ತು. ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ. ಇದು ನೋಡಪ್ಪ 2 ದಿವಸದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೊಡೋದು ಭಗವಂತನೇ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಹಂಗಾರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜೈ, ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ.